So thanks all for joining. Tonight we are going to learn the second subdivision of this period, Age of Chaucer or Age of Geoffrey Chaucer. The first part was Anglo-Norman period. Anglo-Norman period, or before that there was Anglo-Saxon period, I mean Old English period. So Middle English period, this period is divided into two subdivisions. The first one is Anglo-Norman period and the second subdivision is Age of Chaucer. This period is called, or this period is named after the name of Geoffrey Chaucer, the great poet of the Middle English period, and he is also called the father of English poetry. He was not only a poet, but he was also a linguist, a person who is called actually linguistic, a person who studies or who discusses about the science of language, about the source of language, about the sound of language, words of language, sentences of language. Okay, we know that before the age of Chaucer, the condition of English language was not good, but gradually by the term of time, English language got popularity again. Okay, so the contribution of Geoffrey Chaucer in the case of language structure is very good actually. Okay, and Geoffrey Chaucer is also called the first national poet of England. Geoffrey Chaucer is also called the first national poet of England. This person, this poet, Geoffrey Chaucer, his date of birth is actually unknown. Okay, the date of birth of Geoffrey Chaucer is actually unknown, but it is guessed that, supposed that, considered that he was born in 1338 or 1340. Okay, he was born in 1338 or 1340. So maximum opinions is actually about 1340. Okay, so Geoffrey Chaucer was born in 1340. He died in 1400. Geoffrey Chaucer. He was born when in England there was the 100 Years' War between England and France. 100 Years' War was going on when Geoffrey Chaucer was born in England. And just after his birth, we know that in England in 1348 or 1347, 1347 or 1348, plague emerged in England. I mean pandemic came in England in 1347 or in 1348, and it lasted more than 2 years. Okay, so during the lifetime, or you can say during the childhood of Geoffrey Chaucer, he observed the situation and impact of Black Death, the epidemic, the pandemic, the plague, bubonic plague. He observed, and he also observed the political condition of England, because during that time the war, the battle between England and France, it was going on and it was continued more than 100 years. That's why the war between England and France is called 100 Years' War. So Geoffrey Chaucer, he was born in such a time when there was political problem, there was Black Death in England, and just beneath the society that is really religion related, or that was a religious problem regarding Christian religion. You know that there was Lollard movement led by John Wycliffe. John Wycliffe, we heard about the life of John Wycliffe, the first translation of the Holy Bible into English, and he was also a professor, a Protestant, and a priest also, John Wycliffe. Okay,
So simply speaking, when Geoffrey Chaucer was born, during that time there was social problem, political problem, religious problem in England during that time. And during his lifetime, he observed everything by his own eyes. Because whatever happened, he noticed everything. Whatever happened, he noticed everything, and he grew up. He grew up under the shadow of nature. Geoffrey Chaucer, he grew up, he brought up under the shadow of nature, and you can say he grew up under the shadow of problems, under the shadow of political problem, under the shadow of social problem, under the shadow of religious problem. Okay, you can say he realized, he recognized, he understood every single problem of English society during his lifetime. He know about the laborers, and he know about the workers, he know about the kings, he know about the parliament, he knows about the kingship, he know about the servants of the king, about the assistants of the king, their behavior, their dresses, their language, their status, their lifestyle. So Geoffrey Chaucer knew everything. He knew the lifestyle of the common people. He knew the stories of the common people. He knew the leading life of the court members, or the members of courts, members of the kingdom. He knows the life of kings, because he noticed everything, he observed everything by his own eyes, because his lifetime was a great time with great problems, such as political problem, religious problem. Okay, simply speaking, in such time, if a person like Geoffrey Chaucer, a great person like Geoffrey Chaucer, if he borns in such a time, then automatically he will be inspired, he will be influenced by the contemporary aspects, by the contemporary objects of his society, of his lifetime. And it happened in the life of Geoffrey Chaucer. And Geoffrey Chaucer, as a poet, and he was a poet actually, Geoffrey Chaucer was a poet. Geoffrey Chaucer was not only an English poet, but before composing English poem, Geoffrey Chaucer wrote poetry or composed poetry in French language. Then he wrote poetry in Italian language. Then he wrote poetry in English language. So Geoffrey Chaucer, he was a poet. His poetic career is divided into three parts. The first part is French poetry, then Italian poetry, then English poetry. The last part of his poetic career was English poetry. Okay, why it was like that? Why he wrote in French language? Because before the birth of Jesus Christ, during that time, French and Latin language was the language of court and law in England, because of political trend, political dynasty, royal dynasty you can say, because the rulers of Normandy or the rulers of France, they ruled England. So more than 200 years, French and Latin language both were the language of court and law in England. So Geoffrey Chaucer, he was an educated person, literate person, legend person, a scholar person, man of letters. So he started his poetic career by composing poetry in French language. It is his first poetic career, poetic journey. Then he, after his French poetic career or French period, he wrote in Italian poetry. How? Geoffrey Chaucer, he was influenced by Boccaccio, by Dante, okay, and by Petrarch. Boccaccio, Dante, Petrarch, they were Italian scholars, Italian poets, Italian philosophers. Petrarch, Italian poet,
and Petrarch is called the father of Italian sonnet. Okay, and you all know about Italian sonnet, that is also called Petrarchan sonnet. Okay, so during the lifetime of Geoffrey Chaucer, he traveled Italy, and when he was staying in Italy, he met with some scholar persons, man of letters like Dante, like Petrarch, and he was influenced, he was motivated by the Italian scholars. Okay, and being motivated by the Italian scholars, Italian legends like Petrarch, Dante and Boccaccio, Geoffrey Chaucer returned to his motherland England, and he started to compose poetry in Italian language. Then a few years or several years, Geoffrey Chaucer composed or wrote poetry in Italian language. Then by the term of time, gradually English language was become famous, and Geoffrey Chaucer took part in this contribution, Geoffrey Chaucer. And it was a significant moment and significant work of Geoffrey Chaucer to compose English poetry, because before Geoffrey Chaucer there was a dark time. There was a dark time and dark moment for English language and literature. But Geoffrey Chaucer took this way, and he started to compose poetry in English, and it was the last poetic career or poetic period of his life. And Geoffrey Chaucer, being experienced by the stories of common life, by the stories of common people, by the stories of the courtmen, by the stories of all classes of people of England. That means Geoffrey Chaucer had a good relationship with English society. He had a good relationship with all classes of English people. So he knew about the behavior, about the stories, about the sufferings, about the happiness, about the attitude and mood of the English people, because of his good communication and good relationship with the English people. Okay, so Geoffrey Chaucer, he also worked under the king. Geoffrey Chaucer also worked under the king because he was a literate person. He was a man of letter. He was a legend person, Geoffrey Chaucer. So during that time there was a trend, there was a religious system, and still it is going on in England, that I simply discussed that London is the capital of England, and just far from the London capital or London city, far from the London city, there was a place. The name of the place is actually Canterbury. The name of the place is Canterbury. Canterbury is actually a religious place. Okay, how it became religious? In Canterbury there was a saint. In Canterbury there was a saint. His name was Thomas Becket. He was a saint, a religious teacher, a religious preacher also. So Saint Thomas Becket, when he died, he was buried in Canterbury, and the tomb or the grave of Saint Thomas Becket is called shrine. S-H-R-I-N-E. Shrine means mazar. In our language, mazar. Shrine means mazar. And every single mazar is actually a religious place. If you travel, if you visit any mazar that is true and pure, then you will feel the atmosphere and weather of your religion. It is a heavenly feeling, a divine feeling for you. If the saint, the religious person who is sleeping inside the tomb, inside the grave, then the weather of the area, the atmosphere of the area will give you peace, religious peace.
and will relieve you from the harshness and the difficult life or difficulty of real life. You can say from the difficulty of real life. This is the power of every religious place. Okay, so in Canterbury there was the shrine of Saint Thomas Becket. Shrine, or you can say grave, you can say graveyard, you can say tomb. Okay, so the shrine of Thomas Becket is situated in Canterbury. Okay, so every year from London, a group of people every year they would go to Canterbury for the religious purposes. Every year a group of English people, they would go from London to Canterbury in order to visit the religious place, that is Canterbury, in order to visit the shrine of Saint Thomas Becket. Okay, and this is called pilgrimage. So this religious travel for the sake of religion, this is called pilgrimage, like our Hajj. From Bangladesh, from all Muslim countries, in a specific time, in a specific month, a group of Muslim people who are rich and who are eligible and able to go to the holy Makkah and Medina, they are called pilgrims. And pilgrimage means তীর্থ যাত্রা, ধর্মীয় কাজে চলে যাওয়া। পিলগ্রিমেজ মানে তীর্থযাত্রা, অর্থাৎ ধর্মীয় কাজে কোনো একটা ধর্মীয় জায়গায় যাওয়া, এটাকে পিলগ্রিমেজ বলা হয়। যেমন হজ বলা হয় নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কোনো স্থানে নির্দিষ্ট কিছু কাজকর্ম করা, এটা হচ্ছে হজের ডেফিনিশন। তো from London, a group of English people every year they would go to Canterbury because of religious purposes, in order to visit, in order to travel the shrine of Saint Thomas Becket. Okay, so the journey was long. The journey from London to Canterbury, it was a long way. It was a boring journey. Okay, so a group of people who would go to Canterbury from London, so this group was made by all classes of English people. All classes of English people means, বাংলায় একটু বলি, মনে করো যে কর্মচারী যারা, মনে করো যে নাপিত তার মধ্য থেকে একজন, যে ধোপা তার মধ্য থেকে একজন, যে ডক্টর তার মধ্য থেকে একজন, যে লয়ার তার মধ্য থেকে একজন, তারপরে মহিলাদের মধ্য থেকে একজন, তারপর মনে করো যে মনে করো দারোয়ান তার মধ্য থেকে একজন, যে মনে করো কোর্টম্যান তার মধ্য থেকে একজন, রাজার অ্যাসিস্ট্যান্ট তার মধ্য থেকে একজন। এক কথায় সমাজের প্রত্যেকটা যে প্রফেশন অনুযায়ী যে লোকগুলো আছে তাদের মধ্য থেকে বলতে পারো যে জোড়ায় এরকম করে সবাই মিলে একখানে একটা গ্রুপ তৈরি করে লন্ডন থেকে ক্যান্টারবারিতে যাইতো প্রতি বছর রিলিজিয়াস পারপাসে। কার কবরস্থান বা কার মাজার জিয়ারত করার জন্য? সেন্ট টমাস বেকেট, যার কথা আমরা পড়েছি যখন আমরা কিং এবং কুইনদের লিস্ট পড়তেছিলাম, তখন আমরা তার কথা পড়েছিলাম। তো এই টমাস বেকেটের এখানে যায়। তো বলতেছিলাম যে রাস্তাটা অনেক দূরের, এখনকার মতো বিমান বা গাড়িতে বা শিপে এরকম না। তখন তারা যাইতো ঘোড়ার পিঠে করে বা গাধার পিঠে করে, এবং তারা যাত্রাপথে বিরতিও নিত। অনেক সময় যাইতে সময় লাগতো, তারা কি করতো, ফাঁকা জায়গায় গিয়ে তাবু টেনে সেখানে রাত্রি যাপন করতো বা খাওয়া দাওয়া করতো এরকম। তো দ্য ওয়ে ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট, দ্য ওয়ে ওয়াজ লং অ্যান্ড বোরিং ওয়ে। তো one day or once in a year, Geoffrey Chaucer got the chance to be a pilgrim of the pilgrimage. তো ওই তীর্থযাত্রার এক বছর বা কোনো এক বছর জিওফ্রে চসার ওই সেন্ট টমাস বেকেটের মাজারে জিয়ারত করার জন্য তিনি একটা সুযোগ পেলেন। এক বছর তিনি সুযোগ পেলেন যে এবার তিনিও যাবেন। তো জিওফ্রে চসার ওই কাফেলার মধ্যে একজন ছিলেন, ওই গ্রুপের মধ্যে একজন। তো জিওফ্রে চসার তিনি কি করেছেন, তারা সবাই যাচ্ছেন। তো তাদের যারা গ্রুপ অনুযায়ী যেতেন তাদের মধ্যে একটা অভ্যাস ছিল। কি অভ্যাস ছিল? যে তারা যখন ওখানে যাইতো, যেহেতু রাস্তা অনেক দীর্ঘ ছিল, তারা গান গাইতে গাইতে যাইতো
বা গল্প করতে করতে যেত, বা গল্পকে গানের সুরে সুরে বলতে বলতে যাইতো, অর্থাৎ ভার্স ব্যবহার করে করে, অথবা নর্মালি গল্প বলতো। তাহলে সবাই যখন জার্নি শুরু করতো, এভাবে একজন একজন করে প্রত্যেককেই দুইটা করে গল্প বলতো, দুইটা করে স্টোরি বলতো। যাওয়ার পথে দুইটা করে স্টোরি বলতে, একজন মেম্বার দুইটা করে স্টোরি, যাওয়ার পথে দুইটা গল্প বলবে, আসার পথে দুইটা গল্প বলবে, তাহলে একজনে 4টা করে গল্প হবে। তো জিওফ্রে চসার যখন ওই গ্রুপে জয়েন করলেন এবং তিনি যাচ্ছিলেন, তিনি নোটিস করলেন, তিনি লক্ষ্য করলেন যে তারা খুব সুন্দরভাবে তারা কি করলো, তারা তাদের নিয়ম হচ্ছে যে প্রত্যেককেই দুইটা করে গল্প বলবে যাওয়ার পথে। যাওয়ার পথে কি বিষয়ে গল্প করবে? যাওয়ার পথে ক্যান্টারবারি সম্পর্কে গল্প করবে, যেখানে যাচ্ছে সেই জায়গা সম্পর্কে গল্প করবে। এবং যখন আবার রিটার্ন করবে, রিটার্ন করার সময় যে ক্যান্টারবারিতে তারা কি করলেন, এই সফরটা কীরকম ছিল, এরকম বিষয় নিয়ে তারা দুইটা করে গল্প করবে। তাহলে একজন মেম্বার 4টা করে গল্প বলবে। তো জিওফ্রে চসার গেলেন, ব্যাক করলেন, ব্যাক করে আসার পর জিওফ্রে চসার এই জিনিসটা চিন্তা করলেন যে এই পিলগ্রিমেজে বা এই তীর্থযাত্রায় সমাজের কম বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে ক্যারেক্টারগুলো, গুরুত্বপূর্ণ যে প্রফেশনের মানুষগুলো, তারা সবাই ছিল। উইম্যান থেকে শুরু করে ডক্টর, লয়ার, কোর্টিয়ার, সবাই এখানে ছিল। তো প্রত্যেকেই কিন্তু গল্প বলেছে, যার যার অভিজ্ঞতা থেকে প্রত্যেকেই গল্প বলেছে। তো জিওফ্রে চসার ভাবলো যে ইংলিশ সোসাইটিকে তুলে ধরার জন্য এর থেকে বেস্ট উপায় আর হয়তো বা হবে না। তো জিওফ্রে চসার তিনি ভাবলেন যে ইংলিশ সোসাইটিকে তুলে ধরার জন্য এর থেকে ভালো উপায় আর নেই। এজন্য তিনি কি করলেন, যে যাওয়ার পথে যে গল্পগুলো শুনেছিলেন এবং আসার পথে যে গল্পগুলো শুনেছিলেন, এগুলোকে তিনি কবিতার আকার দিলেন। কবিতার আকার দিয়ে সুরে সুরে তিনি ইংলিশে কবিতা লিখলেন। যেই কবিতার নাম দিলেন যে ক্যান্টারবারি টেইলস। টেইল মানে স্টোরি, TALE, টেইল মানে স্টোরি। টেইলস যেহেতু সেখানে অনেকগুলো গল্প আছে, মোর দ্যান 30 স্টোরিজ। তো তিনি এই কবিতার নাম দিলেন যে ক্যান্টারবারি টেইলস। এটা একটা অনেক বড় পোয়েম, একটা লং ন্যারেটিভ পোয়েম, এটা একটা ক্যান্টারবারি টেইলস। এটাই হচ্ছে জিওফ্রে চসারের ফেমাস কবিতা ক্যান্টারবারি টেইলস, এবং যেটা ইংলিশ ভাষায় লেখা। এবং তিনি যখন এই কবিতা লিখেছেন, যেভাবে ইংলিশ কবিতা লিখেছেন, সেই দিক থেকে, তার ভাষাগত দিক থেকে, মানগত দিক থেকে ওই সময়ের জন্য এটা উন্নত কবিতা, ইংলিশ ভাষার জন্য উন্নত কবিতা। তিনি যে শব্দ প্রয়োগ করেছেন, যেভাবে গ্রামার ইউজ করেছেন, যেভাবে স্পেলিং ইউজ করেছেন, তাতে সেই সময়ের জন্য এটা হচ্ছে একটা গ্রেট একটা পোয়েম। আর এই কবিতার জন্যই জিওফ্রে চসারকে স্মরণ করা হয়। আর এই কবিতা এই জিনিসটাও প্রুভ করে যে জিওফ্রে চসার যে ক্যারেক্টারগুলো ইউজ করেছেন এই কবিতায়, তিনি যেহেতু ন্যারেটিভ পোয়েম, এখানে ন্যারেটিভ মানে বর্ণনা করা, গল্প বলা, কবিতার আকারে গল্প বলা, মানে স্টোরি ইন ভার্স, মানে গল্পকে কবিতার আকারে বলা, ভার্স আকারে বলা। তো যখন ন্যারেশন কথা আসবে তখন বিভিন্ন চরিত্র থাকতে পারে, ক্যারেক্টার থাকতে পারে, যেমন আমরা রাইম অফ দি এনশিয়েন্ট মেরিনারে বিভিন্ন ক্যারেক্টারের নাম পড়ছি। তো তিনি যে ক্যারেক্টারগুলো ইউজ করছেন এই কবিতায়, মানে শেক্সপিয়ারকে বাদে কেউ আর এরকম ক্যারেক্টার ইউজ করতে পারেনি। মানে জিওফ্রে চসারকে বলা যেতে পারে যে শেক্সপিয়ার অফ দ্য মিডল ইংলিশ পিরিয়ড। জিওফ্রে চসারকে বলা যেতে পারে বিকজ অফ ক্যারেক্টারাইজেশন। বলতে পারো যে ক্যারেক্টারাইজেশনটা কি? দেখো, ক্যারেক্টারাইজেশন ইজ দ্য ইউজ অফ ক্যারেক্টার, দ্য সিলেকশন অফ ক্যারেক্টার্স ফর আ ড্রামা, ফর আ প্লে, ফর আ ন্যারেটিভ পোয়েম, ফর অ্যান এপিক পোয়েম। তোমরা জানো যে এপিক পোয়েম অনেক বড় বড় হয়, 2000, 3000, 4000 লাইনের কবিতা হয় এপিক পোয়েম। ন্যারেটিভ পোয়েমও লং হয়, ন্যারেটিভ পোয়েম, এপিক পোয়েম, দুই কবিতায় লং পোয়েম। তো এই কবিতাগুলোতে বিভিন্ন চরিত্র ব্যবহার করা হয়, বিভিন্ন ক্যারেক্টার ব্যবহার করা হয়। গল্প যেহেতু বলা হয় তো ক্যারেক্টার থাকবেই। তো আমরা যখন ফার্স্ট ইয়ারে রাইটিং স্কিল পড়তাম, তখন আমরা একটা শব্দ পড়েছি প্রথম চ্যাপ্টারে, যে ব্রেইন স্টর্মিং নামে একটা শব্দ পড়েছিলাম। কেউ বলতে পারো যে ব্রেইন স্টর্মিংটা কি জিনিস? তাসমিয়া রাখি ভাইয়া, the generating new ideas. তাহলে জেনারেটিং নিউ আইডিয়াস অর গ্যাদারিং নিউ আইডিয়াস বিফোর কম্পোজিং এনিথিং, বিফোর রাইটিং এনিথিং। সাপোজ ইউ আর এ রাইটার, you are going to write something, and before that different kind of ideas and thoughts come in your brain. This is called brainstorming. অনেক ধরনের উদাহরণ, এক্সাম্পল, আইডিয়া, লাইন তোমার মাথায় আসে লেখার পূর্বে।
সেই মাথায় আসা আইডিয়াগুলো থেকে তুমি বাছাই করে কিন্তু লেখালেখি করো। এটা তো একজন লেখক, একজন রাইটার, এপিক পোয়েম রাইটার, এপিক পোয়েট হোক বা ন্যারেটিভ পোয়েট হোক অথবা কোনো ড্রামাটিস্ট হোক বা নভেলিস্ট, যারাই হোক যেগুলোতে ক্যারেক্টার থাকে, তারা কি করে? দে ইউজ দেয়ার ইমাজিনেটিভ পাওয়ার, ইমাজিনেটিভ পাওয়ার, দ্যাট ইজ ক্রিয়েটিভ প্রসেস, দ্যাট ইজ কল্ড ক্রিয়েটিভিটি। Your imaginative power will help you to reveal your creativity, because if you don't have creativity you have nothing. এই পৃথিবীতে যত কিছু দেখতেছো তুমি, তোমার আশেপাশে ল্যাপটপ, মোবাইল, যা কিছু, তোমার এত সুন্দর ড্রেস, যত কিছু তুমি এই পৃথিবীতে দেখতেছো, এভরিথিং ইজ দ্য রেজাল্ট অফ এ স্ট্রং ইমাজিনেশন। মানে সামওয়ান ইমাজিনড অ্যান্ড ইনোভেটেড, সামওয়ান ইমাজিনড দেন ইনোভেটেড। আশেপাশে যত বিল্ডিং দেখতেছো, রোড কনস্ট্রাকশন, যত কাজ দেখতেছো, সবগুলা দ্য রেজাল্ট অফ এ স্ট্রং ইমাজিনেশন, অ্যান্ড ইমাজিনেশন ইজ রিলেটেড টু ক্রিয়েটিভিটি, কো-রিলেটেড। ইমাজিনেশন অ্যান্ড ক্রিয়েটিভিটি বোথ আর কো-রিলেটেড। এটা একটার সঙ্গে আরেকটা জড়িত, কঠিনভাবে জড়িত। কারণ নিউটনের মাথায় যদি আপেল না পড়তো, সে যদি এটা নিয়ে না ভাবতো, তাহলে তার সূত্র বের হইতো না। আবার কারো মাথায় যদি ল্যাপটপের আইডিয়া না আসতো, বা কারো মাথায় পাখি উড়ানোর বা যে কোনোভাবে বিমানের আইডিয়া না আসতো, তাহলে বিমান আবিষ্কার হইতো না, বম আবিষ্কার হইতো না, নিউক্লিয়ার বম আবিষ্কার হইতো না, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, হোয়াট এভার ইউ ক্যান সি রাইট নাও ইন দিস মডার্ন ওয়ার্ল্ড, এভরিথিং ইজ দ্য রেজাল্ট অফ এ স্ট্রং ইমাজিনেশন। তো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে দ্য ক্যারেক্টারাইজেশন refers to the selection of best characters, life-like characters, life-like characters, life-like character মানে কি? যে ক্যারেক্টারগুলো এমনভাবে ইউজ করা যেন সে একটা জীবিত মানুষের মতো, আমাদের সমাজে বসবাসকারী মানুষের মতো। যেমন উদাহরণস্বরূপ যদি উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের ড্রামায় ব্যবহৃত ক্যারেক্টার, এগুলো তো অরিজিনাল না, এগুলো হচ্ছে ইমাজিনেটিভ ক্যারেক্টার। মানে ড্রামাতে যে গল্পগুলো ক্রিয়েট করা হয় এগুলো তো পৃথিবীতে ঘটেনি, এগুলো পৃথিবীতে ঘটেনি। তো কিছু জিনিস আছে যে নন ফিকশনাল, যেটা পৃথিবীতে ঘটেছে, ওইটাকে তো আর হুবহু তারা ড্রামায় লেখে না, ওটাকে আবার তারা এক্সাজারেট করে, অতিরঞ্জন করে। অতিরঞ্জন করতে গিয়ে ইমাজিনেটিভ ক্যারেক্টার ইউজ করে থাকে, ইমাজিনেটিভ ডায়ালগ ইউজ করে থাকে। বুঝতে পারছো? তো ক্যারেক্টারাইজেশন বলা হচ্ছে যে একজন লেখকের তার লেখায় চরিত্র ব্যবহার করার অ্যাবিলিটি। একেবারে কেমন চরিত্র? লাইফ লাইক ক্যারেক্টার্স। যে মনে হয় ক্যারেক্টার যেমন রোমিও, জুলিয়েট, ম্যাকবেথ, হ্যামলেট, কিং লেয়ার, রোজাল্যান্ড, অরল্যান্ডো, অলিভার, ফিবি, অড্রি টাসেস্টন, এগুলো হচ্ছে নাম, নেমস অফ দ্য ক্যারেক্টার্স। তারপরে ডক্টর ফস্টাস। আফটার হিয়ারিং the names of these characters you will feel that probably they are the people of our society, they are the inhabitants of our area. এটা তোমার মনে হবে, নামগুলো শোনা মাত্রই মনে হবে যে আমাদের সমাজে বসবাসকারী কিছু ব্যক্তির নাম। আসলে কিন্তু তারা তা নয়, হতে পারে তাদের নামে পরবর্তীতে লোক আছে, কিন্তু তাদেরকে লেখকদের এটা একটা ক্রিয়েটিভিটি, লেখকদের একটা ক্রিয়েশন। ক্যারেক্টার ইজ দ্য ক্রিয়েশন অফ দ্য রাইটার। সেটা কবিতার ক্যারেক্টার হোক বা নাটকের ক্যারেক্টার হোক বা নভেলের ক্যারেক্টার হোক বা ছোট গল্পের ক্যারেক্টার হোক, এগুলো হচ্ছে এর জন্মদাতা হচ্ছে লেখক নিজেই। কিসের মাধ্যমে রে? তার ইমাজিনেটিভ পাওয়ার অ্যান্ড ক্রিয়েটিভিটির মাধ্যমে। বুঝতে পারছো? তো জিওফ্রে চসারের যে ক্যারেক্টারাইজেশন, দ্য সিলেকশন অফ ক্যারেক্টার্স, ইট ওয়াজ মার্ভেলাস, ইট ওয়াজ অ্যামেজিং, ইট ওয়াজ অ্যাডমিরেবল। দ্য ক্যারেক্টারাইজেশন, the power of characterization of Geoffrey Chaucer was amazing. How? Because he used lifelike characters like William Shakespeare. Always, in all centuries, in all generation, the characters of William Shakespeare is alive. It is said that Hamlet lives in every young man, in every modern people. কেন এই কথাটা বলা হয়? যে দেখো, হ্যামলেটকে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার এমনভাবে প্রেজেন্ট করছেন যে আজ থেকে 2000 বছর 3000 বছর আগের লোকেরা কোনো কিছু করার আগে ভাবতো না। অর্থাৎ কাউকে যদি মারতে যায় তাহলে এই জিনিসটা ভাবতো না যে তাকে মারার পর কি হবে, কোর্টে যাবে, রাজার দরবারে যাবে, বিচার হবে, আমি জেলে যাব, আমাকে ফাঁসি দিবে, আমার বউয়ের কি হবে, আমার বাচ্চার কি হবে, এগুলো নিয়ে কেউ ভাবতো না। আগের লোকেরা 2000 1500 বছরের
বছর আগের লোকেরা এগুলো ভাবতো না। তারা যদি তুমি তাকে থাপ্পড় দাও, ঘুরে তোমাকে একটা থাপ্পড় দিয়ে দিবে, কোনো কথা নাই। তাতে কি হবে এটা পরে দেখা যাবে। তার মানে ভবিষ্যৎ নিয়ে, ফিউচার নিয়ে এইভাবে ভাবতো না যেভাবে মডার্ন পিপল, মানে আজকের মানুষ আমরা ভাবি। এবং তুমি রাস্তায় চলার আগে ভাবতেছো যে এই যে সাদা শার্ট পরেছি, সাদা প্যান্ট পরেছি, লুঙ্গি পরেছি, এটা দেখলে লোকেরা কি বলবে, লোকে কি ভাববে, এটা তুমি আগে ভেবে বসে আসো। তুমি ভাবতেছো আমি টিউশনই করাবো বা প্রাইভেট পড়াবো, কিন্তু চিন্তা আসতেছে মাথায় যে অমুকে কি বলবে, তমুকে কি বলবে। এরকম করতে করতে 2, 3, 4 বছর, 5 বছর চলে যাবে, তুমি কোনো কিছুই করতে পারবে না। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট প্রবলেম অফ মডার্ন পিপল। বুঝতে পারছো? টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য ফিউচার, দ্যাট হোয়াট উইল বি দ্য আপকামিং রেজাল্ট অফ মাই ডিসিশন, হোয়াট উইল বি দ্য আপকামিং রেজাল্ট অফ মাই ডিসিশন, শুড আই ডু ইট অর নট। দিস ইজ দ্য গ্রেটেস্ট প্রবলেম অফ মডার্ন পিপল। তো হ্যামলেটকে কেন বলা হয়? হ্যামলেট যখন তার বাবার খুনের প্রতিশোধ নিতে যায়, সেইভাবে তরবারি উঠিয়ে সে চিন্তা করে যে আমি কি মারবো, মারাটা কি ঠিক হবে। যুদ্ধের মাঠে গিয়ে মগা সৈনিক সে হ্যামলেট কি করছে, সে চিন্তা করতেছে যে মারাটা কি ঠিক হবে। অথচ যুদ্ধের ময়দানে আগে যে যুদ্ধগুলো হইতো, তরবারি দিয়ে, তীর ধনুক দিয়ে, ঘোড়ার পিঠে চড়ে, ঢাল ব্যবহার করে, এখানে যদি তুমি 2 সেকেন্ডের জন্য মনোযোগ হারাও, তাহলে তুমি যে কোনো মুহূর্তে মরে যাবা, তোমাকে মেরে দিবে, আরেকজন এসে মেরে দিবে। কারণ ওখানে শুধু পাগলামি চলে, ম্যাডনেস। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার ফিজিক্যাল স্ট্রেংথ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মাঠে তুমি টিকতে পারবা। তো হ্যামলেট চিন্তা করতেছে মারা কি ঠিক হচ্ছে, একটা মানুষ মারা কি ঠিক হবে। এগুলো ভাবতে ভাবতে পেছন দিকে তাকে এসে একজন মেরে দিছে। বুঝতে পারছো? এই জন্য বলা হয় হ্যামলেট লিভস ইন এভরি মডার্ন, হ্যামলেট লিভস ইন দ্য হার্ট অফ এভরি সিঙ্গেল মডার্ন পারসন। এটা বলা হয় এই কারণে। তাহলে কেন এটা বলা হয়? এমনভাবে ক্যারেক্টারটাকে ক্রিয়েট করছে যে ক্যারেক্টারটা প্রতিটি জেনারেশনে মনে হয় মানুষের মাঝে বেঁচে আছে, লাইফ লাইক ক্যারেক্টার। রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট, যারাই প্রেমে পড়ে মারা যায়, সুইসাইড করে, কমিট সুইসাইড, তাদেরকে রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েটের নাম স্মরণ করা হয়। কারণ রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েটকে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার এমনভাবে ক্রিয়েট করেছেন, এই দুইটা ক্যারেক্টারকে মনে হয় যে তারা পৃথিবীতে বেঁচে ছিল, তাদের নামে ব্যক্তি ছিল পৃথিবীতে, আসলে কেউ ছিল না। বুঝতে পারছো? তো এগুলো হচ্ছে যে এগুলোকে বলে লাইফ লাইক ক্যারেক্টার। আর এইগুলো যে ব্যবহার করা হয়, যে লেখকরা ব্যবহার করে, ড্রামাটিস্ট হোক বা পয়েট হোক, এই যে একটা প্রসেস, এগুলো ব্যবহার করা, ক্যারেক্টার সিলেকশনের প্রসেস, এটাকে বলা হয় ক্যারেক্টারাইজেশন, দ্য পাওয়ার অফ ক্যারেক্টারাইজেশন। সো ইট ওয়াজ গ্রেট, দ্য পাওয়ার অফ ক্যারেক্টারাইজেশন অফ জিওফ্রে চসার ওয়াজ গ্রেট, because when you will read the poem Canterbury Tales, though it is out of our syllabus, but when you will read the characters of the poem Canterbury Tales, you will understand that as if Geoffrey Chaucer has selected every single character of his poem from the English society, and these are lifelike characters. So in the case of character selection, Geoffrey Chaucer was a great poet, he was a master, he was a legend. এটা একটা বিষয় গেল। Now in the case of narration অর্থাৎ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে, so when you will read the poem The Canterbury Tales, you will understand that Geoffrey Chaucer was a great storyteller, and he was a great storyteller in verse, and he is called one of the best 3 storytellers in the history of the world. তো পৃথিবীর ইতিহাসে 3 জন গ্রেট স্টোরি টেলারের মধ্যে, যারা গল্প বলে, স্টোরি টেলার ইন ভার্স, কবিতার আকারে যারা গল্প বলে পৃথিবীর ইতিহাসে, এমন 3 জন ব্যক্তির মধ্যে জিওফ্রে চসারও একজন। তাহলে হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য 3 গ্রেটেস্ট স্টোরি টেলার ইন ভার্স, জিওফ্রে চসার। হাউ ক্যান ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? when you will read the characters, read the stories of the Canterbury Tales poem. Okay, এটা একটা কথা গেল। এটা কি কি বিষয় গেল? তার কবিতার ন্যারেশন সম্পর্কে। অ্যান্ড হি অলসো ইউজড রাইম স্কিম ইন হিজ পোয়েম। রাইম স্কিম, তার কবিতায় রাইম স্কিমও আছে, অর্থাৎ সুর আছে কবিতায়। এটা তাহলে ক্যারেক্টারাইজেশন বললাম, আর তার তার কি বললাম যে তার ন্যারেশনের ব্যাপারে। আরেকটা হচ্ছে যে হোয়াট আর দ্য সোর্সেস অফ হিজ পোয়েট্রি, তার কবিতার সোর্সগুলো কী ছিল, কোথায় থেকে তিনি কবিতার যে উৎস, এগুলোকে কোথায় থেকে গ্রহণ করেছেন। দেখো, যে মানুষটা ছোটোবেলা থেকে ইংল্যান্ডের সব সমস্যা নিজের চোখে অবলোকন করেছেন বা নিজের চোখে এনজয় করেছেন, দেখেছেন, ব্ল্যাক ডেথ বলো, ধর্মীয় সমস্যা বলো, রাজাদের মারামারি বলো,
বা ইকোনমিক প্রবলেম বলো বা ফিনান্সিয়াল প্রবলেম বলো, ট্রেড এগুলোর প্রবলেম বলো, কমার্সের প্রবলেম বলো, সব কিছুই তিনি তার বাল্যকাল থেকে ইংল্যান্ডে মানুষের পাশে বসবাস করে সব কিছুই শিখেছেন, সব কিছু দেখেছেন। তো সেই লোকটা কোথায় থেকে তার সোর্স নিতে পারে? তো দ্য সোর্স অফ হিজ পোয়েট্রি ইজ ইংলিশ সোসাইটি। তাহলে ইংলিশ বা ইংরেজদের সমাজেই হচ্ছে জিওফ্রে চসারের এই ইংরেজি কবিতার উৎস। কিভাবে? যখন তিনি ডক্টর সম্পর্কে লিখেছেন, ডক্টর তো সমাজেরই একজন। যখন তিনি একজন সাধারণ উইম্যান সম্পর্কে লিখছেন, তখন উনি তো একজন সমাজের সদস্য। ইন দিস ওয়ে বা থ্রু দিস ওয়ে উই ক্যান সে দ্যাট জিওফ্রে চসার দ্য সোর্স অফ হিজ পোয়েট্রি ইজ অ্যাকচুয়ালি ইংলিশ সোসাইটি। মানে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারকে তিনি অ্যাড করেছেন বিভিন্ন নাম দিয়ে, যেটা ডক্টর, এটা অমুক, এটা তমুক, এভাবে। এই ছিল জিওফ্রে চসার। তো জিওফ্রে চসারের সমসাময়িক সময়ে আরও কিছু ইংলিশ রাইটার ছিল। জিওফ্রে চসারের সময়, সমসাময়িক সময় বা কন্টেম্পোরারি সময় বা কন্টেম্পোরারি পোয়েটস, যারা কন্টেম্পোরারি রাইটার্স, শুধু পোয়েট না, আরও যারা পাম্পলেট বা এসে লিখেছেন, এরকম জিওফ্রে চসারের সমসাময়িক আরও কিছু রাইটার ছিল। এখন আমরা স্ক্রিনে একটু তাদেরকে দেখব, বুঝতে পারছো? স্ক্রিন চেঞ্জ হয়েছে সম্ভবত। দেখো, ইম্পর্টেন্ট রাইটার্স অফ মিডল ইংলিশ পিরিয়ড এক্সেপ্ট চসার, মানে চসারকে ব্যতি রেখে মিডল ইংলিশ পিরিয়ডের অন্য যে গুরুত্বপূর্ণ রাইটার যারা ছিল তাদের একটা লিস্ট দেখো। রজার ব্যাকন, ফ্রান্সিস বেকন কিন্তু না, ফ্রান্সিস বেকনের আগে এরা। দেখো জন্ম তারিখ এবং মৃত্যু তারিখ দেওয়া আছে সাইডে। তার নাম হচ্ছে রজার ব্যাকন বা বেকন, রজার ব্যাকন বা বেকন। তো দেখো ওনার জন্ম হচ্ছে, হি ওয়াজ বর্ন ইন 1214, তাহলে এটা মিডল ইংলিশে পড়লো শুরুর দিকে, অ্যান্ড ডাইড ইন 1294। সো রজার বেকন, ইংলিশ ফিলোসফার, হি ওয়াজ অ্যান ইংলিশ ফিলোসফার অ্যান্ড সায়েন্টিস্ট। তিনিও একজন মিডল ইংলিশ পিরিয়ডের লেখক ছিলেন, রাইটার ছিলেন। তো রজার বেকন, হি ওয়াজ অ্যান ইংলিশ ফিলোসফার অ্যান্ড সায়েন্টিস্ট. Bacon is one of the most prominent figures in 13th century scholastic philosophy. He was born in Somerset and educated at Oxford and Paris. On his return from Paris, he became a Franciscan and carried out much experimental research in natural science, and in his opus major works, he expounded on all branches of knowledge accessible at the time, including grammar and logic, along with mathematics and moral philosophy. এতটুকু তথ্য রজার বেকন সম্পর্কে যথেষ্ট যে তিনি একজন সায়েন্টিস্ট ছিলেন, এবং তিনি প্যারিস থেকে লেখাপড়া শেষ করার পর তিনি যখন ইংল্যান্ডে ফিরে আসলেন, তখন তিনি কম বেশি সব ব্রাঞ্চ অফ নলেজ, সবগুলো জ্ঞানের যে ধারা আছে, সমাজ বিজ্ঞান, পলিটিক্স, লিটারেচার, সবগুলো সম্পর্কে মানে গবেষণা চালিয়ে সবগুলোর ব্যাপারে তিনি কিছু কথা বলেছেন বা কিছু লেখালেখি করেছেন, বুঝতে পারছো? তারপর হচ্ছে উইলিয়াম কক্সটন, এটা তোমরা একটা নোট পড়ছো, উইলিয়াম কক্সটন সম্পর্কে একটা শর্ট নোট আমরা পড়েছি গত ক্লাসের আগের ক্লাসে। তো তিনি ফার্স্ট এস্টাবলিশার অফ প্রিন্টিং প্রেস ইন লন্ডন ইন ইংল্যান্ড। ওকে, 1476 ডেটটা মনে রাখবো, 1476 তিনি এই উইলিয়াম কক্সটন প্রিন্টিং প্রেস এস্টাবলিশ করেছিলেন লন্ডনে। তারপর হচ্ছে জন গওয়ার, ইনি একজন লেখক। হি ওয়াজ বর্ন ইন 1330 and died in 1408, an English poet of courtly love who is remembered as the author of Confessio Amantis, a collection of exemplary tales from both classical and medieval sources about courtly and Christian love. দেখো ক্রিশ্চিয়ান রিলিজনে ভালোবাসাটা কি জিনিস এবং কোর্টলি যে লাভ, কোর্টে যে ভালোবাসা, এটার পরিস্থিতি কীরকম, এইগুলো বিষয়ের ওপর কবিতা লিখেছেন। কে লিখেছেন? জন গওয়ার। তিনিও একজন মিডল ইংলিশ পিরিয়ডের লেখক। তারপর আরেকজন ইম্পর্টেন্ট রাইটার হচ্ছে উইলিয়াম ল্যাংল্যান্ড, 4 নম্বরে উইলিয়াম ল্যাংল্যান্ড। এই নামগুলো মনে রাখবো যে রজার বেকন, উইলিয়াম কক্সটন, জন গওয়ার, তারপর উইলিয়াম ল্যাংল্যান্ড। এরকম পাশাপাশি আরেকটা শব্দ আছে উইলিয়াম ল্যাকল্যান্ড, তিনি ছিলেন কিং। জন ল্যাকল্যান্ড, উইলিয়াম না, জন ল্যাকল্যান্ড, সব থেকে বেটে মোটা এবং সব থেকে খারাপ কিং ছিল ইংল্যান্ডের, যার সময় ম্যাগনা কার্টা চুক্তি হয়, বুঝতে পারছো? তো ইনি হচ্ছেন উইলিয়াম ল্যাংল্যান্ড, দ্য সাপোজড 14th century অথর অফ পায়ার্স
প্লাউম্যান একজন রিলিজিয়াস পয়েট ছিলেন। আফরিন জাহান বলো বলো আফরিন বলো। ভাইয়া ওই যে আমি না। ভাইয়া আমি হ্যাঁ তাসমিয়া বলো। জি ভাইয়া ওই যে আপনি ওই এইখানে লেখা আছে ল্যাংল্যান্ড, আগে আছে ল্যাংল্যান্ড, তারপর হচ্ছে উইলিয়াম। এইটা তো বলার সময় আমরা এটা আমি কপি পেস্ট করছি, তো এই জন্য এটা সাজানোর সময় পাইনি, এই জন্য আর কি। জি ভাইয়া এই জন্য আমি উচ্চারণ এভাবে করতেছি যাতে তোমাদের সমস্যা না হয়। উইলিয়াম ল্যাংল্যান্ড, তারপরে জন গোয়ার, উইলিয়াম কক্সটন, রজার বেকন, এটা আমি কপি পেস্ট করছি গুগল থেকে, দ্যাটস ওয়াই এরকম দেখা যাচ্ছে আর কি। যাই হোক, সো সো ল্যাংল্যান্ড, উইলিয়াম ল্যাংল্যান্ড। আমি উইলিয়াম ল্যাংল্যান্ড সম্পর্কে বলি। তিনি একজন রিলিজিয়াস পয়েট ছিলেন 14th সেঞ্চুরি, অর্থাৎ 1301 থেকে 1400 সালে, এটাকে বলে 14th সেঞ্চুরি। তো দেখো 14th সেঞ্চুরি বা 13th সেঞ্চুরির শেষের দিকে 14th সেঞ্চুরিতে ধর্মীয় প্রবলেম কিন্তু ছিল ইংল্যান্ডে। ওই যে পোপ এবং প্রিস্টরা যে প্রবলেমটা, যার কারণে জন উইকলিফ তিনি যে চাচ্ছিলেন যে দ্য বাইবেল শুড বি ট্রান্সলেটেড ইনটু ইংলিশ, বিকজ ডিউরিং দ্যাট টাইম বাইবেল ওয়াজ রিটেন ইন ল্যাটিন ল্যাঙ্গুয়েজ। তো এই যে পাবলিক পড়তে পারতো না, ধর্মীয় গুরুরা, প্রিস্টরা এরা ধোকা দিত পাবলিকদেরকে, টাকার বিনিময়ে আকাম কুকাম করতো। এটা তো তোমাদেরকে আমি আগেই এগুলো কথা বলছি। যাই হোক, তো উইলিয়াম ল্যাংল্যান্ড একজন রিলিজিয়াস পয়েট ছিলেন। তার কবিতার উদ্দেশ্য ছিল যে ধর্মীয় বিষয়টাকে কবিতার মাধ্যমে মানুষের সম্পর্কে তুলে ধরা, অ্যান্ড হাউ মাচ ইম্পর্টেন্ট আর রিলিজন ইজ, ধর্ম কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ইন দ্য লাইফ অফ হিউম্যান, অথবা ইন লাইফ অফ হিউম্যান, মানুষের জীবনে ধর্ম কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ এবং কি ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে, এগুলো বিষয়কে কবিতার আকারে তিনি এলিগোরিক্যালি তিনি এই কাজগুলো করেছেন, এলিগোরিক্যাল পোয়েম লিখেছেন। আমরা জানি যে এলিগোরিক্যাল পোয়েম, আর এই সময়টা এলিগোরিক টাইম ছিল, মিডল ইংলিশ পিরিয়ড, অর্থাৎ এটার মাধ্যমে মানুষকে মরাল বা মরালিটি বা রিলিজিয়াস মরালিটি, এলিগোরি দুই ধরনের জিনিস শিক্ষা দেয়। এখানে 3 ধরনেরও বলা যেতে পারে, থার্ড ইয়ারে 3 ধরনের আছে, যে একটা হচ্ছে এমনি সোশ্যাল মরালিটি, এটা হচ্ছে পলিটিক্যাল মরালিটি, যেটাকে পার্সোনাল মরালিটিও বলা হয়, আর এটা এমনি নর্মাল মরালিটি। বুঝতে পারছো? সো মরালিটি বলতে আমরা বুঝি এমনি মরালিটি বা পার্থিব জীবনে, দুনিয়াবী জীবনে যে জিনিসটা ভালো, যে জিনিসটা করা উচিত, এগুলো হচ্ছে এমনিতে মরালিটি, নীতি নৈতিকতা। আর এটা হচ্ছে ধর্মীয় মরালিটি, রিলিজিয়াস মরালিটি, অর্থাৎ যে ধর্মীয় বই থেকে যেই নীতি নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া হয়, ধর্মীয় দায়িত্ববোধ থেকে, ধর্মীয় চেতনা থেকে, ওগুলোকে বলা হয় রিলিজিয়াস মরালিটি। তো উইলিয়াম ল্যাংল্যান্ড, হি ওয়াজ আ রিলিজিয়াস পোয়েট and he wrote allegorical poem. Okay, so William Langland, he supposed 14th century author of Piers Plowman. Piers Plowman সম্পর্কে, Piers Plowman মানে যে প্লাউম্যান কাকে বলা হয়, যে লাঙ্গল চাষ করে, লাঙ্গল লিয়া করে, কৃষক। আর পায়ার্স হচ্ছে ব্যক্তিটার নাম, ওই ব্যক্তির নামেই পায়ার্স। যেমন তোমার নাম ন্যান্সি, তোমার নাম প্রতীক, তোমার নাম রাকিব, তোমার নাম তামান্না, তো এরকম পায়ার্স হচ্ছে একটা ব্যক্তির নাম। তো ওই ব্যক্তির প্রফেশন ছিল প্লাউইং, অর্থাৎ লাঙ্গল দিয়ে চাষ করা, এটা। তো ওই ব্যক্তি ধর্ম থেকে কিভাবে ছুটে গেছিল, সেদিন যেমন বললাম, সে আবার কিভাবে ধর্মের দিকে ফিরে আসছে, এইভাবে। অর্থাৎ এই টাইপের এলিগোরিক্যাল পোয়েম লিখে লিখে মানুষদেরকে ধর্মের দিকে নিয়ে আসার ট্রাই করছে উইলিয়াম ল্যাংল্যান্ড। ঠিক আছে? Piers Plowman, an allegorical poem on a variety of religious themes written in simple language which could be understood by the laity at this time. The poem can be figure of the dreamer. The poem can the figure of the dreamer who Langland is sometimes regarded as a veiled portrait of Langland himself. The identification of William Langland as author rests on a reference to him in a manuscript of the poem held in the library of Trinity College, Dublin. ট্রিনিটি কলেজ ডুবলিনে, অর্থাৎ আয়ারল্যান্ডে। বুঝতে পারছো? আয়ারল্যান্ডের ক্যাপিটাল শহর ডুবলিন। তো এনিওয়ে, যে কথাটা এখানে বলছে সেটা হচ্ছে যে, আমি ইংলিশে বললে সহজ হবে, সেটা হচ্ছে যে ইট ইজ সেড দ্যাট, ইট ইজ কনসিডার্ড দ্যাট, ইট ইজ রিগার্ডেড দ্যাট maximum time William Langland used himself allegorically in his poem. That means he represented himself as a character of his poem. মনে করো তিনি নিজের জীবনটাকেই প্রেজেন্ট করেছেন, যেমন জন কিটস নিজেকেই প্রেজেন্ট করেছেন কিন্তু নাম লেখেননি, অর্থাৎ অ্যালোফ করেছেন নিজেকে নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটির মতো,
নিজেকে অ্যালোভ করেছেন। তো অনেক সময় লেখকরা করে কি, যেমন লাভ পোয়েমের ক্ষেত্রে, যেমন আমি যে যতগুলো ইংলিশ লাভ পোয়েম লিখছি তার মনে করো যে 80% আমার নিজের জীবন থেকে, কারণ একটা তো সোর্সের দরকার হয়। কিন্তু আমি আমার নাম উল্লেখ করিনি, আমি ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার আই ব্যবহার করছি, যাতে করে এই ধরনের যাদের ফিলিংসটা যাদের সঙ্গে মিলে যাবে এটা যেন ইউনিভার্সাল ক্যারেক্টার হয়। তো এইভাবে আমি ইয়েগুলো লিখছি আর কি। তো সেক্ষেত্রে এই নিজের নাম উল্লেখ করে না, কিন্তু এত নিখুঁত স্টোরি তৈরি করা হয়, কারণ কারো জীবন অবজার্ভ না করলে বা নিজের থেকে না লিখলে এগুলো বোঝা যাবে না। তো কবিরা অনেক সময় এটা করে থাকে যে নিজের কাহিনীটাই কবিতা আকারে তুলে দেয়, কারণ ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন, পার্সোনাল ফিলিংস, সাবজেক্টিভিটি, বুঝতে পারছো? ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন যেটা একেবারে সাবজেক্টিভিটি, অর্থাৎ ব্যক্তিগত নস্টালজিকে সাহিত্যের অংশ বানানো, নস্টালজিয়া, সুইটেস্ট মেমোরি অফ দ্য পাস্ট, এটা হচ্ছে নস্টালজি অথবা নস্টালজিক ফিলিংস, বুঝতে পারছো? নিজের অতীত নিয়ে লেখা, নিজের চাইল্ডহুড নিয়ে লেখা, নিজের প্রেম নিয়ে লেখা, নিজের ফিলিংস নিয়ে লেখা, এটা। তো অনেক সময় উইলিয়াম ল্যাংল্যান্ড ব্যক্তিগত বিষয়গুলোকে ক্যারেক্টারের মাধ্যমে তিনি প্রেজেন্ট করেছেন, এটা বলা হয়। তারপর হচ্ছে স্যার টমাস ম্যালোরি, লি মর্টে ডি আর্থার, তার ফেমাস লেখা আছে লি মর্টে ডি আর্থার। টমাস ম্যালোরি তিনিও একজন মিডল ইংলিশ পিরিয়ডের একজন রাইটার, টমাস ম্যালোরি, অথবা তাকে বলে স্যার টমাস ম্যালোরি। Sir Thomas Mallory was born in 1405, died in 1471. The author or at least compiler of Lee Morton D. Arthur. Little definitive information is known about him, though he was twice voted into parliament and apparently was involved in criminal behavior during his life, something for which he was imprisoned a number of times. তো যাই হোক, এটা কেউ কিছু বলবা? বলো তাসমিয়া। ও আচ্ছা, এমনিতে। যাই হোক, তো এটা বলা হয় যে টমাস ম্যালোরি, স্যার টমাস ম্যালোরি, তেনার ব্যাপারে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি, কিন্তু তিনি হচ্ছেন লি মর্টেন ডি আর্থার এই বইটার লেখক। এবং তার সম্পর্কে এটা জানা যায় তিনি 2 বার পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন, কিন্তু তার মানে জীবন খারাপ ব্যবহারের কারণের জন্য বা ক্রিমিনাল বিহেভিয়ার, অর্থাৎ তার অপরাধ, জীবনে হয়তো অপরাধ করেছিলেন, এই কারণে তাকে করা হয় আর কি। তো সামথিং ফর হুইচ হি ওয়াজ ইমপ্রিজন্ড আ নাম্বার অফ টাইমস, তো তিনি যে ক্রাইমগুলো করেছিলেন, অপরাধগুলো করেছিলেন, তাকে অনেক সময়, অনেকবার, বহুবার তাকে কি করা হয়, বন্দি করা হয়, ইমপ্রিজন্ড করা হয়। হি ওয়াজ ইমপ্রিজন্ড আ নাম্বার অফ টাইমস। হি ইজ অলসো নোন অ্যাজ টু হ্যাভ বিন এক্সপ্লিসিটলি ইনক্লুডেড ফ্রম আ নাম্বার অফ পার্ডনস বাই এডওয়ার্ড দ্য ফোর্থ। তো এটাও বলা হয় যে তিনি পার্লামেন্টের সদস্য হিসাবে অপরাধ করার পরেও অনেক সময় তিনি সাধারণভাবে ক্ষমা পেয়েছিলেন। কার কাছ থেকে? এডওয়ার্ড দ্য ফোর্থ, কিং এডওয়ার্ড দ্য ফোর্থের কাছ থেকে তিনি ক্ষমা পেয়েছিলেন। ম্যালোরি রোট দ্য মর্টে ডি আর্থার, Mallory wrote Morte at the end of his life. Lee Morte de Arthur is an account in prose of legendary Celtic king Arthur and the Knights of the Round Table. The work was printed by William Coxton in 1485. যাই হোক, এই যে টমাস ম্যালোরি যে বইটা লিখেছেন, এটা হচ্ছে একটা হিস্ট্রিক্যাল বই। এটার নাম হচ্ছে লা মর্টে ডি আর্থার, উচ্চারণ হচ্ছে লা মর্টে ডি আর্থার, মনে রাখবা, লা মর্টে ডি আর্থার, রিটেন বাই স্যার টমাস ম্যালোরি। এখানে তিনি কেল্টিক কিং সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, যার নাম হচ্ছে আর্থার, এবং তার যে নাইটস, অর্থাৎ মেম্বার অফ হিজ কিংশিপ, মানে রাজ্যের যে সদস্য, একটা সম্মানীয়, জানো না যে ইংলিশরা নাইট একটা উপাধির নাম, তো এই বর্তমান নাইট একটা উপাধির নাম। ওই সময় নাইট কাদেরকে বলা হতো? যারা কিংডমের বা রাজার রাজদরবারে যারা সদস্য ছিল, রাজাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য, তাদেরকে নাইট বলা হতো ওই সময়। আর বর্তমান নাইট হচ্ছে একটা টাইটেল, যেটা কেউ যদি সমাজের জন্য কোনো ইমপ্রুভমেন্ট জাতীয় বা সাহিত্যে, সামাজিক, রাজনৈতিক, পলিটিক্যালি যে কোনো বিষয়ে যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যেটা সমাজের জন্য, পৃথিবীর মানুষের জন্য উপকৃত, সেই ব্যক্তিকে নাইট উপাধি দেওয়া হয়। যেমন রবীন্দ্রনাথ ট্যাগরকে নাইট উপাধি দেওয়া হয়েছে, এবং যাদেরকে নাইট উপাধি দেওয়া হয় তাদেরকে স্যার বলে ডাকে, ব্রিটিশদের অনুযায়ী তাদেরকে স্যার বলে ডাকা হয়। তো এনিওয়ে, তিনি স্যার টমাস ম্যালোরির যে লিটারারি ওয়ার্ক আছে লি মর্টে ডি আর্থার, ইটস আ হিস্টোরিক্যাল বুক রিটেন অ্যাবাউট দ্য কেল্টিক কিং আর্থার, ঠিক আছে, কেল্টিক কিং আর্থার, অ্যান্ড ইটস রিটেন ইন আ প্রোস ভার্স।
ঠিক আছে। আচ্ছা যাই হোক, তো তারপরে 6 নম্বর লেখা আছে ম্যান্ডেভেলি, স্যার জন ম্যান্ডেভেলি, মিড 14th century অর্থাৎ 1350 এর দিক। The Travels of Sir John Mandeville was an immensely popular book of the 14th century which has survived in a couple of hundred manuscripts. দেখো ওই সময়ের কথা যে কাপল অফ 100 ম্যানুস্ক্রিপ্টস সার্ভাইভ করেছিল, অর্থাৎ বিক্রি হয়েছিল বা মানুষ পড়েছিল এটা মিড 14th century-তে। তিনি তার যে ট্রাভেল সম্পর্কে তিনি যে লিখেছিলেন। দ্য ট্রাভেলস ডেসক্রাইবড ইন দ্য বুক আর এন্টায়ারলি ফিকটিটাস, মানে তৈরিকৃত, অর্থাৎ তিনি ট্রাভেল করেননি কিন্তু এমনভাবে তিনি গল্প লিখেছেন মনে হয় যেন তিনি ট্রাভেল করেছেন, অর্থাৎ ফিকশনাল স্টোরিজ, এলিগোরিক্যাল স্টোরিজের মতো, বুঝতে পারছো? এলিগোরিক্যাল যে ফেইবল প্যারাবল আছে না, ওই টাইপের। আচ্ছা, ফিকটিটাস দো দে মে বি বেসড অন জেনুইন ট্রাভেল ডেসক্রিপশনস বাই আদার রাইটার্স। তো যদিও ওই বইগুলোর যে ট্রাভেলের কথা আছে, যে ভ্রমণের কথা আছে, অ্যাডভেঞ্চারের কথা আছে, ওগুলো যদিও অন্য রাইটারের দ্বারা নর্মালি উল্লেখ করা আছে, কিন্তু এগুলো হচ্ছে ফিকশনাল, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে ওরাম নামে একজন রাইটার ছিল, অ্যান ইংলিশ রাইটার হু ফ্লারিস্ট অ্যারাউন্ড 1200 and who wrote a religious work known after him as the Ormulam. ওরাম লেখকের নাম হচ্ছে ওরাম, যিনি রিলিজিয়াস একটা কাজ করেছিলেন, ঠিক আছে, যেটা প্রায় অনেক বড়, এবং যেটার নাম হচ্ছে দা ওরুলাম, তার নিজের নামে নামকরণ করেছেন। দিস ইজ অফ ইন্টারেস্ট টু লিঙ্গুইস্ট অ্যাজ ইট শোজ দ্য ইউজ অফ ডাবল কনসোনেন্টস to indicate short vowels, a practice which was an innovation at that time. তো ডাবল কনসোনেন্ট তিনি ব্যবহার করেছিলেন একসঙ্গে, ডাবল কনসোনেন্ট, দুইটা শব্দতে একই কনসোনেন্ট ব্যবহার করা, ডাবল কনসোনেন্ট। তো ওই সময়ের কবিতাতে বা ওই সময়ের লেখাতে এই ধরনের শাব্দিক প্রয়োগ, এটা একমাত্র লিঙ্গুইস্ট যারা, শব্দবিজ্ঞানী যারা, ভাষাবিজ্ঞানী, তারা এটা ব্যবহার করতে পারে। তো ইট ওয়াজ আ গ্রেট কন্ট্রিবিউশন অফ ওরাম। আরেকটা হচ্ছে উইলিয়াম টেইন্ডেল, ইনিও কিন্তু একজন বাইবেল ট্রান্সলেটর, মনে রাখবা। স্যার জন উইকলিফ যেমন একজন বাইবেলের ট্রান্সলেটর, টেইন্ডেলও কিন্তু একজন বাইবেল ট্রান্সলেটর, মনে রাখবা। উইলিয়াম টেইন্ডেল, TYNDAL, টেইন্ডেল, উইলিয়াম টেইন্ডেল, তিনি একজন ট্রান্সলেটর। ওকে, সো উইলিয়াম টেইন্ডেল ওয়াজ born in 1492 and died in 1536. English scholar and clergyman, an early translator of the Holy Bible into English. Tyndale was born in Gloucestershire and studied in Oxford. He was one of the early converts to Protestantism, moving from London to Worms, Germany, where his translation of the New Testament was printed. While in Antwerp, he was betrothed to Catholic officials and was subsequently put to death. যাই হোক, তিনি কি করেছিলেন যে তিনি প্রথমে ক্যাথলিক ছিলেন, তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে ক্যাথলিকরা ধোঁকা দিচ্ছে খ্রিস্টানদেরকে, দ্যাটস ওয়াই তিনি কি করলেন, ওখান থেকে পরিবর্তন হয়ে তিনি প্রোটেস্ট্যান্ট হয়ে গেলেন, ক্যাথলিক থেকে প্রোটেস্ট্যান্ট হয়ে গেলেন। এবং তিনি এই যারা বাইবেলকে ইংলিশে ট্রান্সলেশন করেছিলেন তার মধ্যে তিনি একজন। এই নামটা মনে রাখবা, উইলিয়াম টেইন্ডেল। এই নামগুলা মিডল ইংলিশ পিরিয়ডের গুরুত্বপূর্ণ নাম, সবার নাম মনে রাখবা, উইলিয়াম টেইন্ডেল। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে জন উইকলিফ, তার সম্পর্কে তো তোমরা সবাই জানোই, জন উইকলিফের সম্পর্কে সবাই জানো। তো আগামী